येन भूतले स्वयं रूपं स्वपदान्तिकम् नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात् देशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ। समस्त दंडवत प्रणाम। एन्नामा जजत प्रभु जी जय श्री माँ मित्रजित प्रभु जी निनिकमा पल्लीमा सुचिस्मितमा सुकांत प्रभु जी सुशांत प्रभु जी तृप्ति प्रभु जी गजपति प्रभु जी कौन जी। हरे कृष्ण ओके। प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो दंडवत समस्त प्रणाम। बहुत धन्यवाद समस्त स्वागत कर दही चूड़ा फेस्टिवल। जय जगन्नाथ। आज गोटे विशेष दिन आज दही चूड़ा फेस्टिवल गोटे पानी हाथी गोटे जगह आसे वेस्ट बेंगल रे जोटा कि गोटे बढ़िया गोटे उत्सव होता आज दिन में ता ना हूँ दही चूड़ा दही आ चूड़ा आ कौन मिसाई थो गुड़ ए सब मिसेकी बढ़िया गोटे स्वीट आइटम करके समस्त बांटी खाई। तो से विषय में चर्चा करिए। ता पूर्व जस्ट मुझे गोटे बढ़िया क्लास टे शुणी गौराम प्रभुଙ୍କର आज गौराम प्रभुଙ୍କ जन्मदिन मध्य। तो क्लास प्रभु जी कहते रेस्टोरेंट रू जड़े गोटे बुढ़ा बाबा जाइछन्ति खाइबा जाइछन्ति। तो बहुत सारा रेस्टोरेंट लोक बसते खाइबा बोली। तो ये बुढ़ा बापा माने खाया समय माने एते बुढ़ा होते सी केमी जाकि तो पहुंचे रेस्टोरेंट रे खाइबा समय से देखुन ट्राए कर खाया किंतु टिके माने जी पार्टी जाऊँ तो आउ किसी जिन तले पड़ जाऊँ जहाँद्वारा से भल खाई पार ना। तो समस्त देखिए कहते गोड़ हाथ चलुनी कहीं रेस्टोरेंट आसुचे घरे कहीं मैंने खाऊनी एकुटियाटा हो पुओ बो को घर काढ़ी केते कौन सब जगह कहते कि पाखक किए आसुना से भर गोटे लोक आसी से बापा साहाଯ୍य कर भल खाए मैंने खुआई देवाई खुआई देवे पछा पछी करेंगे धरिकी जी गाड़ी छाड़िया बोली। तो से समय से बुढ़ा बापा माने आउ जने सामने पचार ए भद्र लोक शुण 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 ना कौन है ना से बुढ़ा बापार सब जगह सामान आनछ ना कहलु सी कहले कि हाँ तांकर तो माने पर्स तो नहीं आसली बैग तो नहीं आसली सब जिन किसी तो टेबल पर छाड़नी ना नाଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ ଛାଡିଥିବ ଦେଖତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଯା ଧରିକି ଆସିଲି ନା ନାଇଁ ମନେ ପକା କଣ ଛାଡିକି ଆସିଲ ସେ ଟେବୁଲ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ହେଲେ ଛାଡିନି ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଧରିକି ଆସିଲେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଛାଡିକି ଆସିଛ ତମେ କହିଲେ ସେ କହିଲେ କି କଣ ଛାଡିକି ଆସିଲି ତ ଇଏ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ କଣ ଛାଡିଲି କହିଲେ କଣ ଛାଡିକି ଆସିଥିବେ ସେ ଟେବଲ ପାଖରେ ସେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଜଣେ କଣ ଛାଡିକି ଆସିଲେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଜାଣିନୁ ରହୁଛୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁ ସେ କଣ ଛାଡିଲେ ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆମେ ଯାଇନୁ ତ ଏମିତି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ଛାଡିଲେ କଣ ନାହିଁ। ତ ଯୋଉ ଲୋକ ପଛାଡୁ ମାନେ ପାଟି କରିକି କହୁଥିଲେ ସେ କହେ କି ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଛାଡିକି ଆସିଲେ ସେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ରେ କଣ ଛାଡିକି ଆସିଲେ ବଢିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ଵାରା ଏତେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ସେଠି ଛାଡିଲେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରିବେ। ତ କହିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆ ଆମ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ଜୀବନ ମହାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ସବୁଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଯୋଉଠି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡିକି ଆସିବା ଦରକାର ଯୋଉଠି ଗଲେ ଆମର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ଵାରା ନେଇକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ନା ନାଇଁ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଦିଟା ଅପସନ ଅଛି ଗୋଟେ ହଉଛି whether we want to become follower or we want to make others follow us। କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲ ଉଦାହରଣ ତିଆରି କରିବା ଅନ୍ୟମାନେ ଫଲୋ କରିବେ ନହେଲେ ଯୋଉମାନେ ଯାହା କରିଥାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିକି ଯିବେ।
ତ ସେଇଟା ମତେ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଆଜି କ୍ଲାସ ସକାଳେ ଶୁଣୁଥିଲି। ମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ମାନେ କହୁଛି କଣ ଛାଡିକି ଆସିବ, କଣ ଛାଡିକି ଆସିଲା, କଣ ଛାଡିକି ଆସିଲା। ଆମେ ସବୁ ଜାଗା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ ଛାଡିକି ଯିବି, କଣ ଛାଡିକି ଯିବି, କଣ ଛାଡିକି ଯିବି। ପଇସା, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମାଜ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ମାନେ ଯୋଉ କ୍ରିଟିକାଲ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହଉଛି କଣ ନା, ଆମେ ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ଵାରା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିପାରିବା ସୋସାଇଟିକୁ, ଆମେ ଆମର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ଵାରା। ଓକେ, ତ ଆଜି ଆମ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଅନ୍ତ୍ୟ ଲୀଳା ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 6। ତ ଯୋଉଠି ମାନେ ଏମିତି କଥା ହଉଛେ, ଆମର ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ଆସୁଛି ଶ୍ରୀଲ କୃଷ୍ଣ ଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଯିଏକି 95 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଲେଖିଥିବେ। At the age of 95 he started writing ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ। ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଟୋଟାଲି 11,000 ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସାଦର ନାଇଁ କି, ମାନେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି ସେଇଥିରେ ଥିବ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କିଏ କଣ ଭୋଗ ଲଗେଇଥିବେ ସେଗୁଡା ଥିବ। ବିଶେଷ ରୂପେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଆଇଟମ ଗୁଡାର ସବୁ ଜାନା। ପ୍ଲସ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବେ ସେବୁଠୁ ନେଇକି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୋଉ କୋଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ। ଏଇଟା ହ୍ୟୁମାନଲି ପସିବଲ କି ଲେଖିବାଟା? ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ, ସବୁ ଫୁଡ ଆଇଟମର ନାଁ ଲେଖିବାଟା ହ୍ୟୁମାନଲି ପସିବଲ କି? ନାଇଁ ବ୍ରୋ, କାଲିର କ୍ଲାସ୍ ଆଜି ମନେ ନାହିଁ, କାଲି କଣ ଖାଇଥିଲେ? କାଲି ଆମେ କଣ କରିଥିବା କହିଲେ ଆଜି ମନେ ପଡୁନି, କିନ୍ତୁ ସେ ବୃଦ୍ଧା ବୟସରେ 95 ବର୍ଷରେ ସବୁ ସାରା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି କି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ତ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ଆମେ ଆମର ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମେ ଆମର ଇଚ୍ଛାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିନି, କେବେ ହେଲେ ଏମିତିଆ ବଡ କାମ ଆମେ କରିପାରିବାନି। କେତେ ଗୋଡ ହାତ ବାଡେଇଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବାନି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶିନି। ବୁଝିଲା? ଇଚ୍ଛା ତ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଜୀ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବାହାର ଦେଶ ଯାଇକି ଆମର ମାନେ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାର ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାର ହଉ, ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରଚାର ହଉ। ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ହେଲେ ଥିଲା, ମାନେ ଭକ୍ତିସାନ ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଭାବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଶୁଆ। ଆପଣ ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ମୁଁ ସେମିତି ନଚେଇବି, ନାଚିବି। ତ ଆପଣ ମତେ ନଚାନ୍ତୁ ଭଗବାନ। ତ କହିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ମାନେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର, ଆମର ଇଚ୍ଛା, ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା। କାହା ପାଖରେ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆଉ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଦିଟା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ, ତାପରେ ଭଗବାନ ଧୀରେ 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 ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିକି ଯିବେ। ଇଚ୍ଛା ଥିବ ପ୍ରାର୍ଥନା ନଥିବ କହିଲେ କହି କାହିଁ କାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କିଛି। ଇଚ୍ଛା ତ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁକରି ଯେତିକି ଇଚ୍ଛା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ସେତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି କି? ତ କୃଷ୍ଣ ଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ ଯାଇକି ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ ଯେ ସମସ୍ତେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ମୋର କିଛି ମନେ ନାହିଁ, ମୋର 95 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ପ୍ଲିଜ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସେଇଠି ବୃନ୍ଦାବନରେ ମଦନ ମୋହନ ଭଗବାନ କଣ କରିଥିବେ ନା ତାଙ୍କୁ ହାର ଗୋଟେ, ସେ କଣ ଆଜ୍ଞା ହାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମାଳ ବୋଲି ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ଆମର ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା ମାଳ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ମଦନ ମୋହନ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମାଳ ଗୋଟେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବେ, ତାପରେ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉଟା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ଅନ୍ତ୍ୟ ଲୀଳା। ଅନ୍ତ୍ୟ ଲୀଳା ତିନିଟା ଲୀଳା ଅଛି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଦି ଲୀଳା, ଯୋଉଟା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆ ପିଲାଦିନର ସବୁ ଯାକ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଭଏସ୍ ଟା ବ୍ରେକ୍, ହଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲା ପରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଭଏସ୍ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ହଉଥିଲା ମଝିରେ। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ଯାଇକି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିବେ, ସବୁଆଡେ ଯାଇକି ହରିନାମ କେମିତି ପ୍ରଚାର କରିଥିବେ ସେଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଅନ୍ତ୍ୟ ଲୀଳା ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ 6 ବର୍ଷ, ଯୋଉଠି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଗମ୍ଭୀରା, ପୁରୀର ଗମ୍ଭୀରା ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉଠି କି ଦିନ ରାତି ଖାଲି ବୀର ଭାବନାରେ କାନ୍ଦୁଥିବେ। କୃଷ୍ଣ 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 କହନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ଅନ୍ତ୍ୟ ଲୀଳା। ତ ସେଇଥିରେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତ୍ୟ ଲୀଳାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମିଳନ। ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତିପୁରରେ ମିଶିଥିବେ। ମିଶିଲା ପରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ଭାବିଦେବେ ମନେ ମନେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ମାନେ ଆଦର୍ଶ, ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣ ମାନେ ଆଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବି। କିଏ? ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ରଘୁନାଥ ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥିବେ,
ତାଙ୍କ ବାପା ସେ ସମୟର ମାନେ କମ ସେ କମ 400 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ଜମିଦାର ଥିବେ, ହିରେଣ୍ୟ ମଜୁମଦାର ବୋଲି, ଯିଏକି ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ନବାବ ହୁସେନ ଶାହ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ସିଏ କଣ ଥିଲେ, ଜମିଦାର ଥିଲେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଇଏ କଲେକ୍ସନ କରୁଥିବେ। କିଏ? ରଘୁନାଥ ଦାସ ଓସଙ୍କର ବାପା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ କରୁଥିବେ। ସେଇଥିରୁ 12 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ସରକାରକୁ ଦଉଥିବେ, ଆଉ 8 ଲକ୍ଷଙ୍କର ସେଭିଂ ଥିବ। ତ କୋଉ ପ୍ରକାର ଧନୀ ହେଇଥିବେ ଭାବନ୍ତୁ। ମାନେ 400 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲା 8 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରହୁଥିଲା। କିଏ? ରଘୁନାଥ ଦାସ ଓସଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ, ସେ ଏତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଯିବେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେ କହିକି ନାଇଁ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ହିଁ ଫଲୋ କରିବି। ମୋର ଜୀବନର ଗତି ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଉ କିଏ? ମୋ ଜୀବନର ଗତି ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହେ ମାନେ ବାଉଳା ହୁଅନି, ଘରକୁ ଯା, ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କର। ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ସେବା କର ଯେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ନ ଜଣା ପଡିବାର ଅଛି ଯେ ତମ ଭିତରେ ଆଉ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗିବାର ଅଛି ଯେ ଟୋଟାଲି ପରଫେକ୍ଟ ଗୃହସ୍ଥ ଜଣେ, ଯାହା ହଉ ଘର ସବୁ ଜାଗା କାମ କର, ଆଉ ସମୟ ଆସିଲେ ମିଶିବ ମୋ ସହିତ ଆସିକି। ତ ଏମିତି ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିକି ପଠେଇ ଦେଇଥିବେ। ତ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କର ଏତେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ସେବା କରିବେ। ସେବା କରିକି ମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ଆମ ପିଲା ଆମର ହେଇଗଲା। ତ ସେ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିବ। ତ କିନ୍ତୁ ମନେ କୋଉଠି ଥିବ ନା ଚୈତନ୍ୟ 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 ହଉଥିବ। କାହାର? ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ମୁଁ କେବେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନେ ଝୁରି ବୁଲୁଥିବେ। କିଏ? ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ବୟସ ଦେଖିବାକୁ ସେ ସମୟ 20-21 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ। ତାପରେ ଥରେ କଣ ହେଇଛି, ଅ ମାନେ ସେ ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ ନେଇଯିବ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହାତକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଚୌଧୁରୀ କଣ କରିବ, ଚାହିଁ ବସିଥିବ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କର କେବେ ଭୁଲ ହବ ମୁଁ ରାଜାକୁ କହିକି ଆକୁ ଜେଲରେ ବାହାରି କରିଦେବି। କାହିଁକି ନା ଆକୁ ଆଉ କିଛି ମିଳୁନି ଏବେ, କାହାକୁ ଯେ ଚୌଧୁରୀ କି। ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ 20 ଲକ୍ଷ ମାନେ କଲେକ୍ସନ ହଉଛି ଆଉ ଇଏ ରାଜା ମାତ୍ର 12 ଲକ୍ଷ ଦଉଛି, 8 ଲକ୍ଷ ନିଜେ ରଖି ଦଉଛି, ତ ସେ ଯାଇ ରାଜାକୁ ଟିପି ଦେବେ। ରାଜାକୁ ଯାଇ କହିବେ ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ମାନେ ଅଧିକ ପଇସା କଲେକ୍ସନ, ଅଧିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା କଲେକ୍ସନ କରୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉନି। ତାପରେ ରାଜା ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ପଠେଇବେ, ଯାଅ ବାନ୍ଧିକି ଆଣ। ତ ଯେମିତି ଜାଣି ଯେ ରାଜା ମାନେ ଇଡି ଆସନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଏ ଇଡି ଆସନ୍ତି, ଇଡି ମିନ୍ସ ଏନଫୋର୍ସିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ରାଜା ଯେତେବେଳେ ପଠଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବାପା ବଡ ବାପା ସବୁ ପଳେଇ ଘର ଛାଡି ପଳେଇ। ତ ଚୌଧୁରୀ ସାଥିରେ ଆସିଥିବ, ସେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦେଖିବ ଧରି ପଳେଇବ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ବାପା ବଡ ବାପା ଆସିନାହାନ୍ତି ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲରେ ରହୁ, ସେମାନେ ଆସିଲେ ହିଁ ତତେ ଛାଡୁ। କହିଲା ପରେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭାବିବେ ଯେ କୋଉ ଧନ୍ଦାରେ ପଡିଲି ମୁଁ, ଏମାନେ ପଇସା କଣ ଖାଉଥିଲେ କଣ ନାହିଁ, ମୁଁ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପଳେଇବି ବୋଲି କହୁଥିଲି, କୁଆଡେ ଜେଲରେ ଆଣି ଭରି କରିଦେଲେଣି। ତାପରେ ସେ ରହିବେ କେତେ ଦିନ, ରହିଲା ପରେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବେ କେମିତି ବୁଝେଇ ଲୋକକୁ, କେମିତି ବୁଝେଇ, ସେ ଭାବୁଥିବେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଥରେ ଥରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସରି ସେ ରଘୁନାଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ ମୁସଲିମ ଯୋଉ ଚୌଧୁରୀ थे ତାଙ୍କୁ କହିବେ, ଦେଖ ଆପଣ ଆଉ ଯୋଉ ହଉନି ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସକାଳେ ଝଗଡା, ତମାନେ ମଧ୍ୟ ବଢିଆ ମିଶିକି ସବୁ ଜାଗା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ କହିକି ହରେ କୃଷ୍ଣ। ବ୍ରେକ୍ ହେଇଗଲା ମଝି ଟିକେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜେଲ ଜେଲ ପରେ କଣ କଲେ? ବ୍ରେକ୍ ହେଇଗଲା। କୋର୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ହେଲା। ହଁ ଯେ କହିଲେ ନା କି ଜେଲକୁ କାହିଁକି ଆସିଲି ପରେ ମୁଁ ତ ମହାପ୍ରଭୁ ସହିତ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ଜେଲରେ କାହିଁକି ରହିଲି ବୋଲି। ହଁ ତ ସିଏ ଭାବୁଥିବେ ପ୍ଲାନ୍ କରି ଆକୁ କେମିତି ବୁଝେଇ ଜେଲରୁ ବାହାରିବେ। ଆମ ରାଉରକେଲା ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ ଅପଡାଉନ ହଉଛି ମତେ ଲାଗୁଛି। ଜିଓ ୱାଇଫାଇ ଅଛି କି? ଆଁ? ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଟା କି? ବନ୍ଦ ହେଲା। ତ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜେଲରେ ନେଇ ଭରି କରିଦେଇଥିବେ ଆମର ଚୌଧୁରୀ।
ତ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜେଲରେ ରହିକି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏମାନେ ସବୁ କଣ କଣ କଲେ, ମତେ କାହିଁ ଜେଲରେ ଭରି କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେ 3-4 ଦିନ ପରେ ସେ ଚୌଧୁରୀ କହିବେ, ଆପଣ ଆଉ ମୋ ବାପା, ବଡ ବାପା ସମସ୍ତେ ତ ଭାଇ ଭଳିଆ କାମ କରୁଥିଲେ, ସବୁଯାକ ହସି ଖୁସି କେତେ କୁଆଡେ କଣ କଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ କଣ କଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଅଚାନକ କଣ ହେଇଗଲା ଏମିତି? ସବୁ କାହା ଘରେ ଝଗଡା ହଉନି, ଯୋଡେଲ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଝଗଡା ହଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ତ ମିଶି ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଝଗଡା ହେଇଛ, କାଲି ଆଉ ତ ମିଶିବ। ଏଗୁଡା କେମିତି ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି ଏତେ ସିରିୟସଲି? ତାପରେ ଦୁଇରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣ ଆଉ ମୋ ବାପା ଦି ସାଙ୍ଗ ଦି ଭାଇ, ତ ମୁଁ ଆପଣ କଣ ହେଲି? ପୁଅ ଭଳିଆ ହେଲି ନା। ପୁଅକୁ କିଏ ନେଇ ଜେଲରେ ରଖୁଛି କି? କଣ ବୁଝିବ କେଜାଣି? ତାପରେ ଆଉଥରେ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି, ଏମିତି କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଯାକ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ବୁଝେଇବି? ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ଵୟଂ ଚଳନ୍ତି ଭଗବାନ, ଯେତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି। କହିଲା ପରେ ସେ ଚୌଧୁରୀ କାନ୍ଦି ପକାଏ। କି ବାପରେ ବାପ, ଏତେ ସାରା କହିଲାଣି ବାବୁ ସତରେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯା ହେରି ଘରକୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମଟି କରେ, ତୋ ବାବା ସହିତ ମୋର ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିଦେ। ସେ ଯୋଉ 8 ଲକ୍ଷ ନଉଛନ୍ତି, କିଛି ତ ମତେ ଦେବା କଥା ନା ନାଇଁ କହୁନୁ? ତୁ କହ, ମତେ କିଛି ଦେବା କଥା ନା ନାଇଁ କହିଲେ? ସବୁ ଯାକ ସେ ନିଜେ ରଖି ଦଉଛନ୍ତି, କିଛି ମତେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଏଠି ତୁ ଖାଲି ପ୍ରମିସ କରି ଯା ଯେ ତୁ ଗୋଟେ ବାପାଙ୍କ, ତୋ ବଡ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରେଇଦବୁ। ତାହେଲେ ତୁ ଯା, ତାପରେ ମିଟିଂରେ ଆମର ଏଇଟା ତୋ କାମ ହେଲା ଏତିକି ଏମିତି ବୁଝାବୁଝି କରିକି କରେଇଦବୁ। କହିଲା ପରେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହେ, ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କରିବି। ତାପରେ ସେଇଠୁ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସିବେ। ତାଙ୍କ ବାପା ଆଉ ବଡ ବାପା ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ, ରଘୁନାଥ ଦାସ ଆମର ପିଲା କେମିତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ମାନେ ବୁଝେଇଦେଲା, ସମାଧାନ ବାହାର କରିଦେଲା, ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିବେ। ତାପରେ ସେ ମିଟିଂ ହବ, ମିଟିଂ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ସବୁ ଜାଗା କଣ୍ଡିସନ ରେଡି ହେଇଯିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଆଉଥରୁ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ ଚାଲିବ। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିଲେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଯେମିତି ସେ ଜାଣିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆଉଥରେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ, ଘର ଛାଡିକି ପଳେଇବେ, ଘର ଛାଡିକି ପଳେଇବେ, ଘର ଛାଡି ପଳେଇବି, ଘର ଛାଡିକି ପଳେଇବି, ଘର ଛାଡିକି ପଳେଇବି। ତ ତାଙ୍କେ ରାତିରେ କଣ କରୁଥିବେ, ମାନେ ଶୋଇଥିବେ ଉଠିକି ପଳେଇବେ। ହେଲା, ରାତିରେ ଶୋଇଥିବେ ଉଠିକି ପଳେଇବେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ଆ ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାପା କହିବେ କୁଆଡେ ଗଲା, ଦୌଡିବେ ପଛେ ପଛେ, ତାପରେ ଧରିକି ଆସିବେ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ଥର ହବ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସରି ରଘୁନାଥ ବାହାରୁଥିବେ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ତାପରେ ଚୈତନ୍ୟ ବାବୁ ସରି ତାଙ୍କ ବାପା ଆସି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସୁଥିବେ, ମାନେ ବାଉଠି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସୁଥିବେ। ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁ ନଥିବେ। ତ ଏଇଠି ଆ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଦି ଜଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ଗୋଟେ ଦିନ। ହେଲା, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଗୋଟେ ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ। ତାଙ୍କ ମା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ, ପୁତ୍ର ବାତୁଳ ହୋଇଲା ଇହାଏ ରାଖ ବାନ୍ଧିଆ, ତାର ପିତା କହେ ତାରେ ନିର୍ବିନ୍ନ ହୋଇଆ। ପୁତ୍ର ବାତୁଳ ହୋଇଲା ଇହାଏ ରାଖ ବାନ୍ଧିଆ, ତାର ପିତା କହେ ତାରେ ନିର୍ବିନ୍ନ ହୋଇଆ। ତ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପୁଅ କୁଆଡେ ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ, ତାକୁ କେମିତି ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା କହୁନାହାନ୍ତି, ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଆକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବାପା କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ନିର୍ବିନ୍ନ, ନିର୍ବିନ୍ନ ମିନ୍ସ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଇଥିବେ। କାରଣ ପୁଅ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଘର ଛାଡି ପଳେଇ, ଘର ଛାଡି ପଳେଇ, ଘର ଛାଡି ପଳେଇ ଗଲେ କୋଉ ବାପାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ତାପରେ ସେ କହିବେ, ବାପା କହୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ର ସମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଅପ୍ସରା ସମ, ଏସବ ବାନ୍ଧିତେ ନାରୀ ଲେକ ଯାର ମନ। ତ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମାଙ୍କୁ ରଘୁନାଥ ଦାସଙ୍କ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁନିଆରେ ନେଇକି ସବୁ ଲୋକକୁ କିଏ ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଛି, ଏଇଦର ପଇସା ନହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ। ହଁ ଯାହାକୁ ଦେଖିବ କାଲି ଦି ଜଣ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିବେ, ପଇସା ନହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ, ପଇସା ନହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀର ପଇସା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ଯେହେତୁ ପଇସା ଅଛି ତାହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ ଥିବ। କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେମିତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଆମର ସେମିତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ଅପ୍ସରା ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟାକୁ ଆମେ ବୋହୂ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦି ଜଣ ଯାକ ତାଙ୍କ ମନ ନାହିଁ। କାହାର? ରଘୁନାଥଙ୍କର ମନ ନାହିଁ। ଆଉ କୋଉ ରସିରେ ବାନ୍ଧିବା କହୁନାହାନ୍ତି? ଆଁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ସେ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉ ରସିରେ ବାନ୍ଧିବା? ଦଧିର ବନ୍ଧନେ ତାରେ ରାଖିବ କେ ମତେ, ଦଧିର ବନ୍ଧନେ ତାରେ ରଖିବା କେ ମତେ,
ଜନ୍ମଦାତା ପିତା ନାରେ ପରାରବ୍ଧ ଖଣ୍ଡାଇତେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ରଘୁନାଥଙ୍କ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଯାହାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ଵାରା ସୁନ୍ଦର ଗୁଣବତୀ ରୂପବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ଵାରା ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବନି, ଯାହାକୁ ପଇସା ଦ୍ଵାରା ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବନି, ତାକୁ ଏ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଦୌଡୁ ଦେହରେ ବାନ୍ଧି କେମିତି ରଖିବ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସିନା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଆମେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଗକାଳ ଲୋକଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏଇଟା। ଆମେ ସିନା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସିଏ ଯୋଉ କର୍ମରେ ଆସି ତା କର୍ମ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ହିଁ ସେ କରିବ। ଚୈତନ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରେର କୃପା ହୋଇଅଛି ଇହାରେ, ଚୈତନ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରେର ବାତୁଳ କେ ରାଖିତେ ପାରେ। ତ କହୁଛ ଇଏ ମାନେ ଟୋଟାଲି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଗଲା ତାକୁ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କିଏ ବାନ୍ଧିକି ରଖିପାରିବନି। ଯାହାକୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ମିଳିଯାଇଛି ତାକୁ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଏ ବାନ୍ଧିବ। ସିଏ ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନେ ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି। ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହୁଛି ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ଗୃହ ଗୃହୀତ ମାନେ କାହା ମାନେ ଆମେ କହୁନାହାନ୍ତି ରାହୁ ପଡିଗଲା, ରାହୁ ଦଶା ପଡିଗଲା, ଶନି ଦଶା ପଡିଗଲା, କେତୁ ଦଶା ପଡିଗଲା, କଣ କଣ ଗ୍ରହ ଦଶା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କଣ ପଡିଥିଲା ନା କୃଷ୍ଣ ଗ୍ରହ। କୃଷ୍ଣ ଗ୍ରହ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯିଏ ଦିନ ରାତି ଖାଲି କୃଷ୍ଣ 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 ହବ। ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କୃଷ୍ଣ ଗ୍ରହ ଲାଗିଗଲା। ସେମିତି ଏଇଠି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ୍ରହ ଲାଗିଛି କାହାକୁ ନା ରଘୁନାଥ, ତାକୁ କିଏ ହେଲେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବେନି। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଗିରିରାଜ ମହାରାଜ। ଗିରିରାଜ ମହାରାଜ ସିଏ ଆମେରିକାର ଜେନେରାଲ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ତାଙ୍କ ପୁଅ। ସେ ସମୟର ମାନେ 1970 ମସିହା କଥା କହୁଛେ। ଯେତେବେଳେ ଇସ୍କନ ପ୍ରଚାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଆମେରିକାରେ, ସେ ସମୟରେ ମାନେ ଯୁବକ ପିଲାମାନେ ପଳେଇ ଆସିବେ ପ୍ରପାଦଙ୍କ ସହିତ ଜଏନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ବାପା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବେ ଏମାନେ ବ୍ରେନ ୱାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବ୍ରେନ ୱାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବ୍ରେନ ୱାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଲେ ଚାଲିବ ବ୍ରେନ ୱାଶ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ଜଣେ ଟେମ୍ପଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିବେ ପ୍ରଭୁପାଦ, ପ୍ରଭୁପାଦ ଆସି ପଚାରିବେ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେମାନେ ଆମ ନାଁରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ପକେଇଦେଲେଣି ଯେ ଇସ୍କନ ହଉଛି ଗୋଟେ କଲ୍ଟ, ଯୋଉଟା ପିଲାଙ୍କର ବ୍ରେନ ୱାଶ କରାହଉଛି, ଭୁଲ ଜିନିଷ ଶିଖା ହଉଛି। କହିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିକି କଣ କରିବେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଓକିଲ ଆଣିକି ଲଢିବା ପାଇଁ। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତୁ କଣ କରେ ସବୁ ଯାକ ଭାଗବତମ, ଭଗବଦ ଗୀତା, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତମ ସବୁ ଯାକ ବହି ଧରିକି ଯା। କୋଉଠିକି? କୋର୍ଟକୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପାଳି ଆସିଲା ଏମିତି କହିବାକୁ ତମର ମାନେ ସଫାଇ ପାଇଁ କିଛି କୁହ, ଭାଗବତମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତମ୍ ସରିଯିବ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ସରିଯିବ ଗୀତା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। ଦେଖିଆ ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଚେଞ୍ଜ ଦ କୋର୍ଟ ରୁମ୍ ଟୁ ଏ କ୍ଲାସ ରୁମ୍। ତ ସିଏ ଯିବେ, ତାପରେ ସିଏ ଯାହା ବି ଓକିଲ ମାନେ ଯୋଉ ବିଚାରପତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ, ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଇ ଉତ୍ତର କଣ ଦେବେ ନା ଭାଗବତମ୍ ପଢି ପଢି ଦେଇ ଯିବେ ଆଉ। ତାପରେ ସେ ଓକିଲ କହିବେ ଏତେ ଯା ବହି ଆଣିଛି କେବେ ସରିବ ଆର। ତାପରେ ସେ ଓକିଲ ତା ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଥିବେ ଯିଏ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ପଢାପଢି କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ପଚାରିବେ ଇସ୍କନ ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାମାଣିକ କି? କହିଲେ ହଁ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରାମାଣିକ ଶାସ୍ତ୍ର ହଉଛି ଭଗବତ ଗୀତା, ଭାଗବତମ୍। ଆଉ ଇସ୍କନ ର ଆଧାର ହଉଛି ଭଗବତ ଗୀତା, ଭାଗବତମ୍। ତେଣୁକରି ସେ ଭୁଲ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ। କହିଲା ପରେ ଇଏ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣାଣି ଥିବ, ସିଏ କହିବେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଆଜି ଆଉ ପଢାପଢି କରନି, ଆମେ ଶୁଣାଣି ଦେଇଦଉଛୁ ଯେ ଇସ୍କନ କେବେ ହେଲେ ବ୍ରେନ ୱାଶ କରିବନି। ଇସ୍କନ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରାମାଣିକ ସଂସ୍ଥା, ତେଣୁକରି ସେ ବ୍ରେନ ୱାଶ କରୁନି। ତ ଏଇଠି ଯୋଉ କେସ୍ ଟା ଇସ୍କନ ଜିତିଲା ପରେ କିଛି କିଛି ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଥିବେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର, ସେମାନେ କହିବେ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ବ୍ରେନ ଥିଲେ ତ କିଏ ଆସି ୱାଶ କରିବ। ଆମ ପାଖରେ ତ ବ୍ରେନ ନଥିଲା, ତେଣୁକରି LSD ହଁ ନା ଯୋଉଟା ନ କରିବା କଥା ସେ କାମ ଗୁଡା କରୁଥିଲୁ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ ବ୍ରେନ ଆସୁଛି। ତ ବ୍ରେନ ଦେଲା ପରେ କିଏ ତୁ ୱାଶ କରିବ, ବ୍ରେନ ଫାଷ୍ଟ ଦିଆ ହେଇନି ଆମକୁ। ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଥିବେ ଗିରିରାଜ ମହାରାଜ, ଯିଏ କି ଜେନେରାଲ ଆଟର୍ଣ୍ଣିଙ୍କର ପୁଅ। ସିଏ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯିବେ, ମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦେଖିଏ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଫରୱାର୍ଡ ଥିବ, ସିମ୍ପଲ ଥିବ। ସେ ଏତେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯିବେ, ସେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆସି କହିବେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭାରେ ରହିବି। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିବେ ଠିକ ଅଛି ରହ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁଅ, ସେ ଜେନେରାଲ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଯିଏ ଥିବେ, ସିଏ ସ୍ୱାମୀଜୀ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, କହିବେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏଗୁଡା କଣ କରୁଛ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଯାକ ମାନେ ଯେତିକି ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ଏଠି ତ ବୁଢା କିଏ ନାହାନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଯାକ ତ ଖାଲି ମାନେ ଯୁବକ ଗୁଡାକ, ଆପଣ ତ ବଢିଆ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ଦେବେ ପ୍ରଭୁପାଦଜୀଙ୍କୁ। କହିବେ ମୁଁ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ଦଉଛି, ଏ ଚେକ୍ ରେ ଆପଣ ଯେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ଭରିବାର ଅଛି ଭରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିକି ଆପଣ ଚେକ୍ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ଉଠାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ପିଲା ଉଠାନ୍ତୁ, ମତେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାଆନ୍ତୁ ଭାରି ଆପଣ। କହିଲେ ଗିରିରାଜ ମହାରାଜ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ କହିବେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଜୀ
ସେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ରଖିଦିଅ, ପଇସା ଏମିତି ଦରକାର ଅଛି ମତେ ବି ରଖିଦିଅ, ଛାଡନି ଏମିତି ଯା କାଉ କଲେ। ତା ପ୍ରଭାତ କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଯାହାରି। ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ବାପା ଗିରିରାଜ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବେ, ସାଇକାଟ୍ରିଷ୍ଟ। ସାଇକାଟ୍ରିଷ୍ଟ ଯାହା ବି ପଚାରେ ଇଏ କଣ କରେ, ଗୀତାର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କହିବ, ଗୀତାର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କହେ, ଗୀତାର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କହେ। ଆପଣ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଗିରିରାଜ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ, ତାଙ୍କର ମାନେ ବାୟୋଡାଟା ବାହାର କଲେ ଦେଖିବେ ସେ କୋଉଥିର ଲୋକ ଆଉ କେମିତି ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯେ ଡକ୍ଟର ସବୁ ଆନ୍ସର ଶୁଣିଲା ପରେ ଗିରିରାଜ ମହାରାଜ ବାପାକୁ କହିବେ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ପିଲା 15 ମିନିଟ ରହିବ ଏଇଠି ତ ବହୁତ ଲୋକକୁ ବେଶୀ ପାଗଳ କରିଦବ ଗୀତାରେ। ବହୁତ ଲୋକକୁ ପାଗଳ କରିଦବ, ତେଣୁକରି ଆକୁ ଏଇଠି ନେଇଯାଅ। ଇଭେନ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାଗଳ ହେଇଛି। ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଯାହାକୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ମିଳିଲା ସେ ପାଗଳ ହେଇଯିବ। ଯାହାକୁ ଚୈତନ୍ୟ ମିଳିଲା ସେ ପାଗଳ ହେଇଯିବ, ସେ ପାଗଳ ହେଇଯିବ, ସେ ପାଗଳ ହେଇଯିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆମେ କାହିଁ ପାଗଳ ହଉନାହାନ୍ତି? ଆସୁଛି କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏମିତିକାର? ଆମେ ପାଗଲ ହେବୁ କାହା ପଛରେ? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପଛରେ। ଆସୁଛି ହିନ୍ଦୀର, ମୁଁ ପାଗଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। यस प्रभु। ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛି? ଆସୁନି ସେଥିପାଇଁ ତ ରହିଛି ଏଠି ଆଉ। ତ ୟେସ୍ ଆସୁଛି। ବୁଝିଲେ ଆମର ଅସୁବିଧା କଣ ହେଉଛି? ଆମେ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା କଲେ ୟେସ୍ 100% ଆମେ ମଧ୍ୟ ପାଗଳ ହେବା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ପଛରେ, ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ତ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ବାତୁଳେ କିଏ ରାଖିତେ ପାରେ, କିଏ ରଖିପାରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଗଳ ଗୁଡାକୁ? ତବେ ରଘୁନାଥ କିଛୁ ବିଚାରିଲା ମନେ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୋସାଇଁର ପାଶେ ଚାଲିଲା ଆର ଦିନେ। ତାପରେ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ କିଛି ଭାବିକି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ହେଲାନି, ମେ 3 ଥର 4 ଥର ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପାଇଁ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଯାଉଛି, ହେଇପାରୁନି, ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିପାରୁନି, କେମିତି ଘରୁ ବାହାରିବି? ପାଣି ହାତି ଗ୍ରାମେ ପାଇଲା ପ୍ରଭୁର ଦର୍ଶନ, କୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ସେବକ ସଙ୍ଗେ ଆର ବହୁ ଜନ। ତ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୋଉଠି ପାଇବେ ନା ପାଣି ହାତି। ସେଠି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବେ, ବହୁତ ସାରା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଠି ଯାଇକି ସେ ମିଶିବେ। ଗଙ୍ଗା ତୀରେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ପିଣ୍ଡାର ଉପରେ, ବସି ଆଛେନ୍ ୟେନ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ କରେ। ତ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ତଟରେ ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡା, ଗୋଟେ ଗଛ ଥାଉଛି, ଦେଖିଥିବେ ଆଗ କାଳରେ ଗଛ ଥିଲା, ଗଛ ଚାରି ସାଇଡ ପଥର ଲଗେଇକି ଗୋବର ଲିପିକି ରଖିଥିବେ, ପିଣ୍ଡା କହୁଥିଲେ ସେଟାକୁ। ତ ସେଇଠି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ବସିକି ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ମାନେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ। ତାପରେ ସେ ଯାଇକି କହିଛନ୍ତି ତଳ ଉପରେ ବହୁ ଭକ୍ତ ହୋଇଅଛେ ବେଷ୍ଟିତ, ଦେଖି ପ୍ରଭୁର ପ୍ରଭାବ ରଘୁନାଥ ବିସ୍ମିତ। ତ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଯାହାକୁ ଯୋଉଠି ଜାଗା ମିଳିଲା ସମସ୍ତେ ଘେରିକି ବସିଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦେଖିବେ ବିସ୍ମିତ ହେଇଯିବେ, କଣ ଚାଲିଛି ଏଠି? ଦଣ୍ଡବତ ହୋଇଆ ସେଇ ପଡିଲା କତ ଦୂରେ, ସେବକ ହେ ରଘୁନାଥ ଦଣ୍ଡବତ କରେ। ତ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିକି ଯେତେବେଳେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ସେବକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ମିଶିବା ପାଇଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆସେ ସେ ମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କୁଳାଗ୍ରତ କରିବେ। ତାପରେ ସେ ନିଜର ଷ୍ଟୋରି କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦଳରେ ମିଶିବା ପାଇଁ, ହେଇପାରୁନି, କଣ କରିବି? ତାପରେ ସେଠି ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଚୈତନ୍ୟ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଯେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିନି ଆମେ କୌଣସି ଜୀବନରେ ମାନେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବାନି, ଅଗ୍ରସର କରିପାରିବାନି, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିପାରିବାନି। କଲା ପରେ ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ନା ଭକ୍ତାନଙ୍କୁ ତମେ ସେବା କର। ନା କଣ ସେବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ ଖୁଆଅ। କହିବେ କଣ ଫିଷ୍ଟ? ନା ଦହି ଆଣ, ଚୁଡା ଆଣ। ଦହି, ଚୁଡା, ଗୁଡ, ଚିନି ସବୁ ଆଣି ତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପ୍ଲାନ ମୁତାବକ ନେଇକି ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲାଗିଯିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଭୋଗ ତିଆରି ହବ, ଦହି ଚୁଡା। ତାପରେ ସେଇଟା କଣ କରିବେ, ମାନେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ, ଦିଟା ହାଣ୍ଡିରେ ବଢା ହବ, ଗୋଟେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଇଁ। ତାପରେ ହାଣ୍ଡି ଉଠେଇକି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଡାକିବେ, ପ୍ଲିଜ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇଠି ଫିଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ତାପରେ ଗୌର ନିତାଇ ଡାନ୍ସ କରିବେ। ତ ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ନେଇକି ଜଷ୍ଟ ଆସିବେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବେ,
କାହାକୁ କୋଉଠି ଜାଗା ମିଳେ ସେ ସେଠି ବସିକି ଖାଇବେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବେ, ଖାଉଥିବେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବେ, ଖାଉଥିବେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବେ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ମାନେ ମାନେ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ତାପରେ ସେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ଘରୁ ଗୋଟେ ଦିନ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିବେ। ଜଣେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟେ ଥାଏ, ସେ ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ ନଥିବେ, ତ ଜଣେ ଆସିକି କହେ ଯେ ସେ ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ତ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ ପିଲା ସହିତ ଯିବେ ସେ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ମନ୍ଦିରଠୁ ସେ ଆଉ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରୁ ସେ ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସିଥିବେ ପୁରୀ। ଆସି କାହା ସହିତ ମିଶନ୍ତି ନା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସହିତ ମିଶନ୍ତି। ତ ଏଇଟାକୁ କହୁଛି ପାଣି ହାତୀ ଦହି ଚୁଡା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ତ ଏଇଠି ସବୁଠୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା, ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବହୁତ 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 ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ସେବା ହଉଛି କୋଉଠି ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଖୁଆଇବା। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସନ୍ତୋଷ ହେଇଯିବେ ଆମ ପାଇଁ ଭରି ଭରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ମହାନ ପ୍ଲିଜ 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 ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରୁ ମିଳିଲା, ଏ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଆଉ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି। ଆଉ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବା, ମାନେ ହୃଦୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ବିଶେଷ ରୂପରେ କଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ନା, ଭକ୍ତି ପାଇଁ। ତ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଖୁଆଇଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ନା, ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ଲାଷ୍ଟ ଇୟର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମର ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ଆମର ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଶ୍ରମରେ। ତ ସେ ହ୍ୱାଇଟ ରେ ଥିଲେ ସେଫ୍ରନ ନେବା ପାଇଁ ବୋଲି। ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟେ 12,000 ଲୋକ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ପ୍ରସାଦ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ଆମ ପିଲାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ସେ ପିଲାକୁ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ରାଧାନାଥ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ଗେରୁଆ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତ କହିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିବ, ତ 100% ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଶୁଭ କେବେ ହେଲେ ହବନି, ଆଉ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେବା। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितमृत की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा।